ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਗਦ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਗਦ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਰਾਉ ਪਕਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਲਿਓ ਹਵੇਲੀ ਲਈ ਖੁਲਵਾਏ। ਕਿਛਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਸੰਗ ਬੜੇ ਦੋਇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਲਵਾਏ। ਰਾਉ ਪਕਰ ਬਾਹਰ ਰੋ ਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। We're very blessed and we're very fortunate to be in the presence of Dhamma Sahib Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj and Jathedar Baba Joginder Singh Ji Shanme Karodi, where we live the lifestyle of the Nahang Singhs, coming together to practice our traditions and live as our ancestors did. ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। We will hear the story of the battle of Sri Chamkaur and of the Shaheedi of the two eldest Sahibzaday. Dohra Rao Pakar Baharo Layo Haveli Lay Khulvaye. So when Guru Gobind Singh Ji arrived at the mud fort of Chamkaur, he inquired as to who owned this mud fort. ਵੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। Guided into the house by its owner, whose brother had forcibly taken possession of it, Guru Gobind Singh Ji gives the owner Rao gold coins for allowing him to use this mud fortress of Chamkaur in order to make the last stand for 40 of his men. Kichak Singh Gur Sang Vade Doi Sahibzade Ralwaye। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, the 40 liberated ones who we remember in our ਅਰਦਾਸਾਂ, and also the two eldest Sahibzades, Baba Ajit Singh Ji and Baba Jujhar Singh Ji were with Guru Gobind Singh Maharaj. ਚੌਪਈ ਤਿੰਨ ਮਲੇਰੀਅਨ ਆਣ ਘੇਰਾ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਤੋਂ 10,000 ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੈ। When Guru Gobind Singh Ji set up base at Chamkaur, 10,000 forces led by the ruler of Malerkotla pursued them there. ਨਾ ਦਾਣਾ ਕੁਛ ਉਸ ਮਦ ਥਾਇਓ, and there was nothing to eat within that haveli. ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਹੋਤੀ ਕੁਛ ਜੁਗਤ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੁਗਤੀ ਸੀ। Neither there were preparations for warfare made within that hut. ਫੌਜ ਬੜੀ ਫੌਜ ਸਭੀ ਕੰਧ ਪਿਲਜੀ ਆਈ। And so the army of the Malerkotla rulers descended upon the fortress, attacking its walls. ਅਗਾਇਓ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। With the variety of weapons that the Singhs have access to within the Kamarkasa, they attack the soldiers of Malerkotla. ਮਾਰ ਪਠਾਨ ਤਬ ਦੇ ਹਟਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਏ। Killing them, the Singhs were able to force back this mighty force of the Malerkotlas. ਤੌਲੋ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਪੜਿਓ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰ ਖਾਨ ਜੋ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, who was renowned as being a great warrior, he came forth with his forces.
Pooj to aayo hai gur kahi. And he begins asking his men, where is Guru Gobind Singh? ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਤੋਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਮੂਹੇ ਉਸੈ ਬਤਾਵੋ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹੀ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ. He considers himself such a mighty warrior that coming into the battlefield he inquires, where is Guru Gobind Singh, and send me in that direction, because he thinks he is strong enough to face the Guru. ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਆਖ ਸੁਨਾਇਓ. And when Guru Gobind Singh Ji heard that he is calling for me, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ. come into the battle. ਹੋ ਟੁਕੜੋ ਤੀਰ ਤੈ ਵਾਲੇ ਆਇਓ, ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਛਲ ਦਾਂਗੇ. ਮਹਾਰਾਜ says that we will cut you into 2 pieces with our arrow if you so wish to come forward. ਲਗਿਓ ਛਾਤੀ ਧੋੜ ਲੰਘਿਓ ਸੰਜੋਏ. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਨੰਘਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ is victorious over him in the battlefield, firing an arrow with so much ferocity that it pierced his armor, even though he was covered in armor from head to toe. ਗਇਓ ਦਵੱਲੇ ਪਾਰ ਸੋ ਹੋਏ. ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਤੀਰ ਦੀ ਚਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਫਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪੱਖਿਓਂ, ਮੂਹਰਲੇ ਪੱਖਿਓਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਖੋਂ ਦੀ ਉਹ ਤੀਰ ਨੰਗੀ ਹੈ. The arrow passed through the front and back of the body and left it completely, having pierced its armor. ਗਿਰਿਓ ਪੂਰ ਪੰਮ ਚੂਮੈ ਸੋਏ. ਤੇ ਉਹ 2 ਪਾੜ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ. This body torn into 2 pieces falls onto the earth. ਲੈ ਲੋ ਤਾਂ ਨੱਠੇ ਉਸੇ ਸਥੋਏ. ਜਿਹੜੇ ਨਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਭੱਜ ਨੱਠਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. When their leader in battle is killed, his forces descend into chaos too. ਦੋਹਰਾ ਆਏ ਜੋ ਨਾਹਰ ਸਾਬੇ ਥੇ ਸੋ ਬਹੁ ਦੀਨੇ ਮਾਰ. ਹੁਣ ਨਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ. The Singhs killed many of the soldiers who had come with Nargan. ਕਿਤ ਛਤ ਗੁਰ ਕਛ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਨ ਵਾਰ. ਕੁਛ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ. The Guru Sahib along with the 2 oldest Sahibzadas and the 40 Muktas kills many of the Pathan soldiers in this way. ਚੌਪਈ ਯਹੀ ਖਬਰ ਉਸ ਪਈ ਬਰਾਦਰ. ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, because Nawab Khan was the descendant of a very prestigious clan within the Pathans and all his brothers were warriors. So ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਦਰ ਨੂੰ, when his family learns of his Shaheedi, ਖਵਾਜ ਖਿਜਰ ਬੜ ਕਾਹਤ ਬਹਾਦਰ, ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਖਵਾਜ ਖਿਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਸੱਦਦਾ ਸੀ, his brother who called himself a mighty warrior. ਸੋ ਆਇਓ ਜਿਵੇਂ ਮਸਤੋ ਫੀਲੋ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. He descends into warfare like a drunk angry elephant. ਲੋਥ ਪਈ ਪਿੱਖ ਮੁੱਖ ਪਇਓ ਪੀਲੋ. ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. All life from his face runs away from him and his face turns pale. ਆਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ੇਰ ਦਿਖਾਇਓ. ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੈ. Like a mighty victorious lion, Guru Gobind Singh Ji is standing upon the fortress of Sri Chamkaur holding his bow and arrow. Hoye sharmande shees kand lagayo. And greatly ashamed, greatly afraid, he hides himself under the wall of Chamkaur Sahib. ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 2 ਫਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੂਗਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਲੁਕਦਾ ਹੈ. ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲਲਕਾਰੋ. ਹੇ ਖਵਾਜ ਗਜਰ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉੱਠ, ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਤੀਲ ਤੱਕ. ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ. The Guru Gobind Singh Ji repeatedly calls him into battle. ਹੋਏ ਆਓ ਹਮੈ ਤੁਮ ਕਰ ਦੋਏ ਬਾਰਾ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਸੂਰਮੇ 2 ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. Both of us will face combat with each other 1-to-1. In this way Guru Gobind Singh Ji challenged him. ਉਸਾ ਹਵਾਸ ਦੋਏ ਉੱਡ ਗਏ.
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ। He lost all sense at that time, so afraid of Guru Gobind Singh. ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲਖ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਬਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ। He had seen the power with which Guru Gobind Singh Ji was able to fire an arrow and saw that he was no match for that, and so he was greatly afraid. ਆਪ ਰਹਿਓ ਬੈ ਬੈ ਕੰਧ ਓਟ, ਵੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਉਹ ਕੰਧ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। Himself sat by the wall greatly afraid. ਕੱਲ ਲਵਾਵਾ ਔਰਨ ਚੋਟ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਓ ਵੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। He was telling all the other soldiers coming into battle that Guru Gobind Singh Ji is upon the top of that fort with a small amount of soldiers rushed towards it, but himself he stayed behind all of his men. ਕੱਲ ਲਵਾਵੇ ਔਰਨ ਚੋਟ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਵਜ਼ੀਰ ਤੁਰਤ ਤੋਹੇ ਆਇਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ who was one of those who bore the greatest enmity towards the Sikhs and went on to kill the two younger Sahibzaday of Guru Gobind Singh Ji, he too now comes into this battle with his soldiers. ਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ ਜੰਗ ਮਚਾਇਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਰਚਿਆ ਹੈ। They too attacked the Sikhs with such a ferocity that the battlefield was in a great sense of chaos. And Bhai Ratan Singh Ji says, just thinking of this theme, just imagining the scene and writing of it, I can only describe it as one which resides with, one which elicits the greatest amount of fear. ਪਾਛੇ ਪੜੇ ਪਹਾੜੀ ਆਏ, another ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। On one side ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ is arriving with his reinforcements attacking Guru Gobind Singh Ji, and behind them the ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ too now arrived with their forces. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। They too now with all their might, led by Bhim Chand, attacked the forces of the Guru at the Chamkaur di gadi. Dohra ਸਭੈ ਲਾਏ ਬਲ ਥੱਕ ਰਹੇ, ਟੁੱਟੀ ਸੁਜਾਗਾ ਨਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। They are not successful in the tactics that they have deployed until this time, because the Guru Sikhs have been able to force away each attack of theirs. ਡੇਰੇ ਕੀਨੇ ਗਿਰਦ ਤਿੰਨ ਮਾਨਕ ਬਹੁ ਮਰਵਾਏ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਪਿਛਾਂ ਰੱਖੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੀਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। So they decided to keep their camp far away from Chamkaur Sahib so as that they would be out of the reach of the archers that were with Guru Gobind Singh Ji and Maharaj's own arrows. ਚੌਪਈ ਅਬ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਓ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ। He described the situation amongst the Pathan forces, and now he tells of the state of the Singhs. ਹੋਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਅੰਨ ਕਥਾਊ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। We find a great difficult in living this way of life because it is difficult. ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। They did not even have access to the most basic food supplies to feed themselves, and they lived through this time. So whenever we find doing seva, doing sangat, or living within the Dal Panth is hard, we should reflect on those times that the Singhs had nothing even to eat. ਹੋਤੋ ਨਾ ਅੰਦਰ ਅੰਨ ਕਥਾਓ, ਵੀ ਭੋਰਾ ਕਵਨੀ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੀ। There was nothing to eat how. ਕੰਧ ਝਿਣੀ ਕਛ ਆਛੀ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਧ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਧ ਵੀ ਕੱਚੀ ਸੀ। It was not a strong fortress, it was a fortress built from mud, not designed to withstand mighty attacks. ਹੋਤੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਰੱਖੇ ਮਾਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਸੀਗਾ। Neither there was fortifications within there, neither there was firing positions that had been created from that side. ਜਿਨ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਏ, ਉਹ ਬਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। That whoever would try and climb over that wall with whichever ਸ਼ਸਤਰ they had in their ਕਮਰ ਕਸਾ, ਤੇਗ, ਤਲਵਾਰ, ਕਟਾਰ, ਬਰਛਾ, ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਚੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਾ ਓਟ ਕਰ ਸੀਸ ਬਚਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। Those shastra that they carried upon their own bodies, with those shastra they attacked the bodies of the Pathan.
ਨਾ ਲੱਭੈ ਤੈ ਭੁੰਨਣ ਕੋ ਦਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈ। Neither there was nothing that the Singhs could snack upon, ਜੋ ਲੱਭੈ ਤਾਂ ਕਦ ਮਿਲੈ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਕਿਦੋਂ ਸੀ? Even if they found something to eat, there was no time to eat because the war was constant, the battle was constant, the enemy numbering in the hundreds of thousands was falling upon them constantly. ਦਾਰੂ ਸਿੱਕੋ ਗਇਓ ਮੁਕਾਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਜੰਗੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ says the ammunition and the gunpowder that the Singhs had, the supplies of this also start to deplete now. ਰਹਿਓ ਨਾ ਤੀਰ ਤੁਨੀਰਨ ਮਾਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਠਿਆਂ 'ਚ। Neither do their quivers continue to carry arrows, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ Singhs arrows ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। The arrows are declining as well. ਜ਼ਖਮੀ ਜੋਗ ਕਿਤ ਲੱਭੈ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। The wounded had no supplies of water that they could rely upon. ਐਸੀ ਔਖੀ ਤਾਂ ਬਖਾਨੀ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੇਖੇ ਆ। This is the true hardship that the Khalsa saw. ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾਵਤ ਬਾਹੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ। The Singhs who had not had any food, the Singhs that had had no nourishment, having fighting now for days, having crossed through much territory, they are now becoming exhausted from battle too. ਥੱਕੀ ਦੇ ਮਦ ਸ਼ਕਤ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। When our body is tired, it no longer gives us energy, now it demands rest. So this is the state that ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣਾ ਆ। These are the two ਸ਼ਕਤੀਆਂ that Guru Sahib Ji has given us, that physically we should be forever ready and internally we should be immersed within ਨਾਮ। ਤੋਪੀ ਸਿੰਘਨ ਹੱਠ ਨੋਏ ਛੋਰਿਓ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਠ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਜ ਉਹ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਠ ਛੋੜਿਆ। ਹੱਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂ ਜਪੀ ਸੀ, ਤਪੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਵਿਵੇਕ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। They were Singhs who lived that highly disciplined lifestyle, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਵਨਹਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। People who take the medicine of the Lord's name, they have no need either for food or sustenance because their bodies can be sustained. ਤੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਠ ਤਾਪਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ that the Singhs were so immersed with God that even in this battle, even when their bodies are exhausted, they are not giving up. ਪਰ ਜੋਰ ਜਤ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੌੜਿਓ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਠਾਨ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤੇਗਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢਦੇ ਆ। Wherever the Pathan army would fall upon the Battle of Chamkaur, there the Singhs rush to with whatever shastra they still are able to carry, cutting the hands and arms of those who are trying to climb that wall. Dohra ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘਨ ਕਹਿਓ ਗਇਓ ਦਾਰੂ ਸਿੱਖ ਮੁਕਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਭਿਆਨਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਜੰਗੀਆਂ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੋਰਚੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਫੜ ਤੀਗਾ ਗਿਰਦਾ ਫਿਰੋ ਹਵੇਲੀ ਕੇ ਧਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇਗਾਂ ਫੜੋ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ tells the Singhs, unsheathe your swords, hold them in your hand, and it's time for us to now take the battle to the enemy outside of this haveli, outside of this mud fortress. ਚੌਪਾਈ ਤੋ ਸਿੰਘਨ ਵੈਸੇ ਮੰਨ ਲਏ, ਉਹ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਿੰਘਣ ਕੀ ਦੰਗਾ, ਜੰਗ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਲਦਾ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। That ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਤ ਬਚਨ to Guru Gobind Singh Ji now comes out with of that fortress.
ਦੋਏ ਦੋਏ ਨਿਕਸ ਗਿਰਦਾਵਲ ਕਈ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ in groups of two having each other's back. Now the Singhs come out of the fortress. ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ. For this reason the Singhs lived with love and trust for one another because they constantly had to fight the enemy who would attack them. ਵੈ ਮਰ ਜਾਏ ਤੋ ਆਵਾ ਔਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੋ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. When two Singhs would become shaheed, Guru Gobind Singh Ji would send another two Singhs into the battle. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ these are the battle tactics that Guru Gobind Singh Ji ਹੁਣ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈ. ਐਸੀ ਭਾਈ ਉਹਾਂ ਕੁਛ ਤੌਰ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਉਣਗੇ. And ਇਸ ਲਈ Guru Gobind Singh Ji sends two Singhs at a time because they are trained to fight together, to support each other, and in this way the enemy are no match for these Singhs. ਨਿਕਸ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਮਰ ਗਏ, ਇਵੇਂ ਸਿੰਘ ਮਰਦੇ ਰਹੇ. And in this way the groups of two as the Singhs would go they would become shaheed. ਤਾਂ ਗੁਰ ਲਖੇ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਰਹੇ. ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 40 ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ. ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ says very few Singhs are left with Guru Gobind Singh Ji. ਕਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਬ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੋ, that we will not go out like this now. ਫੜ ਤੇਗਾ ਟਿਕ ਕੰਧਨ ਖੜਾਵੋ, ਵੀ ਤੇਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਖੜ ਜੋ. holding your sword stand by the walls. ਸੋ ਤੁਰਕਣ ਗੱਲ ਲੀਨੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ. They are just waiting for when we come into the fortress so that they can kill us with their swords. ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਚੜੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਕਰ. ਹੱਲੇ ਵੈ ਸਭ ਹੀ ਢਾਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ. In the hundreds of thousands we will all descend upon that fortress together. ਪਰ ਚੌਫੇਰਿਓ ਰੌਲ ਮਚਾਏ, ਚਾਰ ਫੇਰਿਓ ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੈ. From all four corners the armies descend upon ਚਮਕੌਰ. ਕੋ ਪਿਆਦ ਕੋ ਆਇਓ ਸਵਾਰ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ. Some horseback, some on foot. All types of infantry, all types of archers, all types of spearmen, all types of swordmen. Anyone and everyone from all the armies who's come sees this now as the last rush from Chamkaur and descend upon a udi tood payo tundkar. And Bhai Ratan Singh Ji says that a great amount of dust then went throughout the air. Imagine the dust that would come from so many hundreds of thousands of horses, so many hundreds of thousands of marching feet, all running at once in one direction. ਹੁਣ ਪਰ ਪੌੜੀ ਹੱਥ ਕੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ. Bhai Ratan Singh Ji says they had ladders with which they wanted to climb over the fort of Chamkaur. ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਿੰਘਨ ਕੱਟ ਹੱਥ ਗਰਾਏ, ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਆ. The Singhs were just waiting for them to put their hands onto the other side so that they could chop their arms off. ਦੋਰਾ ਚੌਫੇਰਿਓ ਚੜ ਹੱਥ ਕਤੰਗ, ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਕਟਾਹੇ. ਚਾਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੈ. From all four directions of forces climbing the fortress, and in all four directions the Singhs are standing chopping at their arms and hands. ਉਨਕੋ ਦਾਵਸੋ ਨਾ ਲਗਿਓ ਗਿਰ ਪੂਮੈ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯੋਧੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ says that their tactics were unsuccessful, that the Singhs were fighting with such ferocity that chopping the hands and arms of the soldiers, killing them as they got to the top, because they were so skilled in fighting together, because they were so skilled in fighting with swords, that they were throwing all the enemies onto the ground. Chopai ਇੱਕ ਦੋਏ ਹੁਤੀ ਤੇ ਰੌਲੀ. ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਰਾਮ ਜੰਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, Guru Gobind Singh Ji had gunmen positioned strategically around so that if anyone did get by that they will be shot. ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਊ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ. ਪਾਸ ਟੁਕੈ ਤਨ ਉਨ ਪਰ ਠੌਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਬਰਛਾ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ. They would shoot that person, but because they had such limited ammunition, they relied on those weapons that they were able to wield with their own hands. ਇੱਕ ਦੋਏ ਤਿੰਨ ਦੇ ਗੇਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੂਕਾਂ
ਇਵੇਂ ਕੁਛ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਹੀ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, where many of the Singhs were to descend upon the Pathans with their weapons. Guru Gobind Singh Ji picked some of the greatest sharpshooters in the army to stand by and shoot at any Pathan who was able to breach the wall in the perimeter. Pai Turkat ke tah bahut ਢੇਰ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰਾਂ ਪਾਈਆਂ. In this way, Bhai Ratan Singh Ji says, the Singhs started to pile up the bodies of the Turks. ਐਸੋ ਰੌਰਾ ਜਬ ਉਹਾਂ ਭਇਓ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀਨ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ, when the Pathans start to see that all that is happening is that the body count is piling up. Mountains of bodies now, thousands of bodies, stinking, bleeding, chopped to pieces, fill the battlefield now. The Pathans are trying to climb on top of their own brethren to breach the wall. Bhai Ratan Singh Ji says, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਐਸੋ ਰੌਰਾ ਜਬ ਉਹਾਂ ਭਇਓ, ਸਾਹਿਬ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮਨ ਮੈਂ ਠਹਿਓ. ਤੇ ਭਾਈ ਇਸ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਟੀਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ. There is some point in one version of the written version of Panth Prakash, the names of the Sahibzaday are mixed up. This is something that Baba Santa Singh clarified in their commentary. So ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕੱਠੇ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੂਕ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਤੇਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਠਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ. All that is happening now, the more bodies that we're killing, the easier we're making it for the enemy to come into the fortress, because they can climb upon those bodies to get to us. ਅਬ ਜੀਵਨ ਕੋ ਕਛ ਧਰਮ ਨਾਹੀਂ. ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. That there is no purpose to living other than ਧਰਮ. ਸੋ ਇਹ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ sets upon this path of martyrdom, this path of Shaheedi. Baba Jeet Singh Ji rather decides that I too will take this path. ਪੁੱਤਰ ਜੀਵੈ ਲੜ ਪਿਤਾ ਮਰਾਹੀ, ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. It is not righteous for a son to walk away alive from the battlefields and their father to be killed. ਅਭਿਮਾਨੂ ਮੋਇਓ ਪਿਤ ਅਰਜਨ ਜੀਵਤ. ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨੂ ਜੋ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Abhimanyu, the son of Arjun, is killed in the battle of Mahabharat, watching his father fight. ਮੇਘਨਾਦ ਮੋਇਓ ਰਾਵਣ ਥੀਵਤ. ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਘਨਾਦ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਰਾਵਣ, who fought with Ram in the great battle of Treta Yuga, also had his son killed in battle before he was. ਰੀਤ ਯਹੀ ਛਤਰਨ ਕੀ ਕਹੈ. ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ. ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹਉ ਬਾਮਨ ਕੋ ਨਹਿ. Guru Gobind Singh Ji gives us these warrior traditions that we now disregard, but what are they? That we should face battle in righteousness whenever the cause arises. Pran pita hum mora deh. ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ. That before my father has to face any weapons, I will give my life. ਫੜ ਤੇ ਗੋਹੇ ਬਾਰ ਧਾਇਓ. ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਫੜ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. Taking permission from their father, Guru Gobind Singh Ji arms Baba Ajit Singh Ji with shield and sword and sends him outside of the gate. ਆਗਿਆ ਅੜਿਓ ਸੋ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਓ. ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ. ਹਾਹਾਕਾਰ ਬੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ sends a great chaos now into the forces of the army. ਉਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਗਏ ਉਜਾੜਾ. ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਜੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ. So where the soldiers were thinking that they would easily be able to climb the corpses of their brethren to get to the top of the fortress, instead Baba Ajit Singh Ji now destroys battalions of their armies. ਉਹਨ ਜਾਣਿਓ ਦਲ ਆਏ ਪਇਓ ਸਾਰਾ. ਉਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਲ ਉਤਰਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰੇ ਇਸੇ ਹੋਏ ਹੈ.
For them, they're thinking that an entire battalion of the Khalsa has now come out to face them, that is destroying each quarter, each side of the battle where their forces are stationed. Dohra gard gubara madta parso sujja na aap. ਇੰਨੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੱਥ ਵੱਢ ਪੈਰ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। One side there's so much dust, there's so much flesh and chaos, and now Baba Ajit Singh Ji adds to this within the war. Rola gola bauha payo ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਰਕ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ। So much chaos and confusion has been sowed. There is such a lack of visibility. No one knows what's going on now, that they just start to kill each other. ਕਈ ਸੋ ਤੁਰਕਣ ਮਾਰਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਲੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਦੇ killing many Turks, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ become ਸ਼ਹੀਦ। ਤਿਮ ਮਗਰ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਰਿਓ ਸ਼ੇਰ ਜਿਮ ਚੀਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਫਰਕ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Here ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ then seeing the elder ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ obtained ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੁਣ ਰੀਤ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। He, like a mighty lion himself, takes to the path of his elder brother. ਚੌਪ ਭਾਈ ਦੇਖ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਸਹਿਓ ਨਾ ਗਇਓ। ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। They are unable to bear the fact that their brother has gone to Sachkhand and they are still on this earth. ਪਰਖੰਡ ਹੈ ਸੋ ਮਗਰਾ ਯੋਧਾ ਵੀ ਇਹ ਯੋਧਾ ਸੂਰਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ taking the blessings of the 10th master, the second Sahibzada now arises from within the fortress of Sri Chamkaur. ਜਾਈ ਭਾਈ ਜਿਮ ਸ਼ਸਤਰਨ ਘਰੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੰਗਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ in the same way that their brother took many arms into war goes to ਮਾਰੇ ਉਸੈ ਜੋ ਆਗੇ ਅਰੇ। ਮੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। whoever tries to block his way he kills them. ਕਿਸੇ ਢਾਲ ਕਿਸ ਭਗੌਤੀ ਚਹਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਢਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗੌਤੀ ਮਾਰ ਕੇ killing some with his shield by punching them in the face or in their throat or in some with their sword. In this way Baba Jujhar Singh Ji kills many enemies. ਜਿਸੈ ਚੂਹੇ ਉਸੈ ਕੱਟ ਕਰ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। He cuts anyone in his way into pieces. ਸਨਮੁਖ ਉਨ ਕੈ ਅੜਿਆ ਨਾ ਹੋਏ। No one came to face him. ਉਸਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਬੰਦੂਕਨ ਸੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। They all run away into battle. When they see that the mighty Jujhar Singh is standing on his oath, and from a distance they call their gunmen, and in this way ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਾਂਧ ਦੋਹੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ। ਔਰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਤ ਪਠਾਨਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। 17 ਸਹਿਬਸ਼ਟੇ ਸਾਲ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ says that this was the year 1762 in ਬਿਕਰਮੀ। ਇਹ ਬਿਕਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, which was around 1700-1701. So effectively very shortly after the ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਹਜੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਸੀ ਭਾਈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੋਏ ਬਾਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ says that this is the way the elder Sahibzade of Guru Gobind Singh Ji were shaheed. ਇਹ ਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਚਮਕੌਰ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੈ। The blessings that Guru Gobind Singh Ji gave to the Khalsa Panth, and what happened in the Battle of Chamkaur after the Shaheedi of the two eldest Sahibzade. ਸੋ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ।
ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਚੋਂ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।